గుడ్ ఈవినింగ్ మై స్టూడెంట్స్. మనకి ఈరోజు టాపిక్లో డిస్కస్ చేసే విషయాలు ఏంటంటే సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ లెసన్స్లో కానీ ఓవరాల్గా 1 to 10 లెసన్స్లో ఉన్న సైంటిస్ట్స్ యొక్క నేమ్స్, వాళ్ళ యొక్క డిస్కవరీస్ 10th బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తామని. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్, I request to the all my students, don't move out from your houses. Let me start our topic. Here in first lesson లో మనకి ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఏ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫుడ్ సింథటిక్ ప్రాసెస్. In this lesson, who are the scientists and what they discovered? First scientist name ఏంటంటే వాన్ హెల్మంట్. The first scientist is the Van Helmont. Second one is the C.B. Van Neel. And third scientist is the Robert Hill. ఒకసారి 3 మెంబర్స్ని చూడండి. వాన్ హెల్మెంట్ అనేవాడు ఒకడు, సెకండ్ సైంటిస్ట్ ఏంటంటే సిబి వాన్ నీల్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రాబర్ట్ హిల్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ అండ్ లావోయిజర్. ఫిఫ్త్ వన్ సైంటిస్ట్ ఎవరంటే జాన్ ఇంజన్ హౌస్. ఫిఫ్త్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఏంటంటే జాన్ ఇంజన్ హౌస్. సిక్స్త్ వన్ ఏంజల్ మ్యాన్. సిక్స్త్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఏంజల్ మ్యాన్. సెవెంత్ వన్ పెల్లిటియర్ అండ్ కెవెంటో. సెవెంత్ సైంటిస్ట్ నేమ్ పెల్లిటియర్ అండ్ కెవెంటో. ఎయిత్ వన్ జూలియస్ వాన్ సాక్స్. నైన్త్ వన్ డానియల్ ఐ ఆర్నాన్. నైన్త్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ద డానియల్ ఐ ఆర్నాన్. 10th one is the Melvin Calvin. These are the 10 scientists in first lesson. The topic name is the nutrition, which is called as a food synthetic process. That's understood, I think. Once again I will repeat. Who are the 10 scientist names in the first lesson? Van Helmont, C.B. Van Neel, Robert Hill, Priestley and Lavoisier, John Ingenhouse, Angel Mann, Pelletier and Kevento, Julius Van Sachs, Daniel I. Arnon, and Melvin Calvin. What about there? Now, let me start whatever the first scientist here. Van Helmont. What is the opinion on the plants for the preparation of the food materials in the plants? Actually, according to his opinion, the plants get the food materials not only from the soil but also from the other sources. Once again, Van Helmont యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే plants obtain the food materials not only from the soil but also from the other resources. Once again, Van Helmont, what his thought of the plants? Plants get the food materials not only from the soil but also from the other sources, and that is the first statement about the Van Helmont. I think you got it. And second one, water was an important to increase the growth and mass of the plants. ప్లాంట్ యొక్క మాస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వాటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అని ఆయన చెప్పాడు. దట్స్ అబౌట్ ద వాన్ హెల్మెంట్. వన్స్ అగైన్, వాన్ హెల్మెంట్ స్టేటెడ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ దట్ నౌ? The plants get the food materials not only from the soil but also from the other resources. And one more, water was an importance for gas growth and mass of the plant body. So these two statements was given by the Van Helmont.
And one more scientist already I said you, second scientist is the C.B. Warnell. C.B. Warnell, he was formulated the formula of the photosynthesis. He was formulated the formula of the photosynthesis. ఫోటోసింథసిస్ అనే ఫార్ములాని ఫార్ములేట్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే సిబి వార్నీల్. అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసింథసిస్ ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఒపీనియన్. సిబి వార్నీల్ యొక్క ఒపీనియన్ ప్రకారం ఫోటోసింథసిస్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఫోటోసింథసిస్ ఫార్ములాలో 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద వాటర్తో రియాక్షన్ చేసి ఇన్ ద ప్రెజెన్సీ ఆఫ్ ద సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్, in the presence of the sunlight and chlorophyll, the inorganic components such as a carbon dioxide and water molecules, that means they convert into the organic components such as a carbohydrates and water molecules, and oxygen is liberated during the photosynthesis in the plants. According to his opinion, each molecule of the carbohydrates and water and atmospheric oxygen produced from the plants during the photosynthesis. I think you got it. Plants అనేవి ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్ని, ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద వాటర్ని, 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని, 2 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద వాటర్ని యూజ్ చేసుకొని సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ప్రెజెన్సెస్లో ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ని చేస్తాయండి. దట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్ విచ్ వాస్ ఫార్ములేటెడ్ బై ద సిబి వార్నీల్. దిస్ వాజ్ ఫార్ములేటెడ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1931. 1931లో ఈ ఫార్ములాని ఫార్ములేట్ చేశారు. రైట్, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్ దట్ ఈస్ ఫార్ములేటెడ్ బై ద సిబి వార్నీల్ ఇన్ 1931. Now, what is the chemical equation of the photosynthesis? ఫోటోసింథసిస్ యొక్క కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏంటండి అని చూస్తే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 1CO2 plus 2H2O gives rise to sunlight by chlorophyll CH2O plus H2O plus and O2. This is the simple formula of the photosynthesis, and this formula again modified by the Robert Hill. How it is? He has taken, instead of the 1 molecule of the carbon dioxide, has taken that is a 2 molecules of the carbon dioxide. అంటే 1 molecule of the carbon dioxide ప్లేస్లో 6 molecules of the carbon dioxideని, అలాగే 2 molecules of water ప్లేసెస్లో 6 ప్లేస్లో 12 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని తీసుకున్నాడండి. అంటే 6CO2 ప్లస్ 12H2O gives rise to sunlight by chlorophyll equal to, that is C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. వీటిలో ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆక్సిజన్ అనేవి లిబరేట్ అయ్యాయండి. సో దట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని, వాటర్ మాలిక్యూల్ని, ఆక్సిజన్ని యాడ్, దట్ ఈస్ కంబైన్డ్లీ ఫార్మ్ యాజ్ ఏ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్? కార్బోహైడ్రేట్స్ and water and oxygen. All these 3 components are known as a end products of the photosynthesis అన్ని. మరి ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనే దాన్ని యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి ఆర్గానిజంకి ఫుడ్ని డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరంటే ఫోటోసింథసిసే. సో దట్ photosynthesis is called as a universal food provider. ఈ ప్రాసెస్లో ఏం మేక్ చేయబడి ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. సో దట్ photosynthesis otherwise called as a anabolic process. Anabolic in the sense the process which is belonging to the life process
help to making of food material is called as a anabolic process. So that about this process photosynthesis, ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఫార్ములాని మాడిఫై చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే రాబర్ట్ హిల్. ద నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ఈజ్ ద రాబర్ట్ హిల్. వాట్ అబౌట్ ద రాబర్ట్ హిల్? రాబర్ట్ హిల్ ఈజ్ ఏ సైంటిస్ట్. That scientist only said about the photolysis of water. What is meant by the photolysis of water? Photolysis of water is a part of and stage of the light reaction. Photolysis of water అనేది లైట్ రియాక్షన్లో సెకండ్ ఫేజ్గా చెప్పుకుంటామండి. మరి సెకండ్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫోటో మీన్స్ ఏ లైట్ అని, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అని మీనింగ్ అండి. అంటే ఏంటి బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం. ఫోటో అంటే లైట్ అని చెప్పాం. లైట్ ప్రెజెన్సీస్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మీన్స్ H2O. వాటర్ మాలిక్యూ మీన్స్ H2O. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి స్ప్లిట్టింగ్ అవుతాయండి. ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ ద H+ and OH- ions, that is called as a photolysis of water. Once again, Robert Hill అనేవాడు, he was found that what is that photolysis of water. Photolysis of water అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూద్దాం. ఫోటో అంటే లైట్ అండి, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ ద స్ప్లిట్టింగ్. ఇన్ ద లైట్ ప్రెజెన్సీ the water molecules splitting into the H+ and OH- ions. That means what is the simple equation or the definition of the photolysis of water? The splitting of water molecules into H+ and OH- ions is called as a photolysis of water, which was observed by the Robert Hill. So it is called as a Hill reaction. ఈ హిల్ రియాక్షన్లో H2 అనేది H+ గాను OH- అయాన్స్ గాను డివిజన్ అవుతుంది. ఇక్కడ H+ అయాన్స్ని ప్రోటాన్ అని, OH- అయాన్ని హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ అని అంటాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. OH- ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్. ఫ్రమ్ దిస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అనే ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ రియాక్షన్. ఆక్సిజన్ అనేది లైట్ రియాక్షన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్గా మనం చెప్పుకుంటాం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఐ థింక్ అందరికీ కూడా ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ఈజ్ ద జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండ్ లావోయిజర్. ఆల్రెడీ యూ నో దట్ వెల్ నోన్ సైంటిస్ట్ టు ద వెరీ పర్సన్, రైట్? జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండ్ లావోయిజర్. జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అనేవాడు హీ వాస్ డిస్కవర్డ్ ద ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇన్ 1774. 1774లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని డిస్కవర్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండి. అట్ ద సేమ్ టైం దట్ ఈస్ ఇన్ ద 1775లో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై ద Lavoisier. The Lavoisier otherwise called as the father of nutrition. న్యూట్రిషన్కి ఫాదర్గా కూడా ఇన్ని ఫైండ్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ హియర్? జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండ్ లావోయిజర్ కాంప్రహెన్సివ్లీ వర్క్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ వర్క్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ they both of them conducted one experiment, that is the glass bell jar experiment. The glass bell jar experiment which is used to the exchanging of the gases between the two things. 2 or 3 things మధ్యలో గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్స్చేంజింగ్ అవుతాయని గ్లాస్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ప్రూవ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండ్ లావోయిజర్. అండర్స్టూడ్? జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండ్ లావోయిజర్ both of them conducted an experiment, that is the glass bell jar experiment. This glass bell jar experiment used to find out exchanging of the
gases between two things. Already you know that Joseph Priestley and Lavoisier, they conducted an experiment, that is the Glass-Belcher experiment. In this Glass-Belcher experiment, they used only four things. One is the Glass-Belcher, second one is the candle which is in a flame, and third one is the a plant which is called as a mint plant, and next one is the mouse as a mammal. In this mammal, that is a rat, candle also here in flame or lightning, and when they are inserting in the Glass-Belcher, the plant only release the oxygen during the photosynthesis process. The gas is used for the burning of the candle as well as breathing of the mammal which is belonging to the rat or the mouse. Understood? And this, in the Belcher experiment, what they discovered, that is exchanging of the gases. What are the gases here? Oxygen and carbon dioxide. Oxygen is called as a breathing gas, living gas, and it is called as a respirable gas, or it is called as a burning gas. Actually, the earlier name of the oxygen gas is the vitiated gas. The earlier name of the oxygen gas is the vitiated gas. And also one more gas is the carbon dioxide. The carbon dioxide was discovered by the Joseph Black, and also this was called as a fixed air in the earlier days. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎర్లియర్ డేస్లో ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అని కాల్ చేసేవాళ్ళని. అలాగే దీనికి చార్కోల్ గ్యాస్ అని కూడా కాల్ చేసేవారు. చార్కోల్ గ్యాస్ అన్నా, ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అన్నా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నా, దీస్ ఆల్ నేమ్స్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ద జోసెఫ్ బ్లాక్. And that is about the gases here. Okay, right? And also they found that the gases are transporting by the hemoglobin in blood of human. Very important. Okay, right? Gases are transporting by the hemoglobin in blood of human. That also found by the Joseph Priestley and Lavoisier. And one more scientist is the John Ingenhousz. John Ingenhousz, that is the fifth scientist name. John Ingenhousz, he was a Dutch scientist. John Ingenhousz was a Dutch scientist. What he was discovered? In 1779, he found that oxygen is formed in the plants during the presence of the sunlight in the photosynthesis process. He was conducted a famous experiment, that is the Hydrilla plant experiment. Hydrilla plant is an aquatic plant. యాక్చువల్గా ఇక్కడ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ అనేది ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎయిర్ బబుల్స్గా ఫార్మేషన్ అవుతుందండి. ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తాయని అడుగుతాడు. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది ఎయిర్ బబుల్స్గా ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. అలాగే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ప్లేస్లో ఏ ప్లాంట్ని యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ విచ్ ప్లాంట్ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద హైడ్రిల్లా ప్లాంట్? ఎలోడియా. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి, రైట్? ఎలోడియా ప్లాంట్ని హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేయొచ్చండి. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ని ఎందుకు యూజ్ చేశాడనే విషయం కూడా మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. ఎలా అంటే, వై ద ఇంజన్హౌస్ యూజ్డ్ ద హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఫర్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ని ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం యూజ్ చేశారండి? బట్ వీ కెన్ గెట్ దట్ డౌట్, దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ద డౌట్స్ అలా వస్తాయి. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ని యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ ద పాండ్ వాటర్.
పాండ్ వాటర్లో లివింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్లాంట్గా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ కెన్ డూ ద ఫోటోసిన్సిస్ ఇన్ ద లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోటోసిన్సిస్ చేయగల కెపాసిటీ ఆ ప్లాంట్కి ఉంటుందండి. కాబట్టి ఆడు ఈజీగా యూజ్ చేయడానికి ఈ ప్లాంట్ని హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో యూజ్ చేశారు. మరి హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ in the plants during the photosynthesis process. That is only experiment about the hydrilla. That is about the John Ingenhousz. And one more scientist is the Engelmann. Engelmann అనే వాడికి సంబంధించిన చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే he detected that the point of the maximum rate of the photosynthesis in the photosynthesis. That's here. That what is the point of the Engelmann? That is the point of maximum rate of the photosynthesis by using two things ni use chesi maximum rate of the photosynthesis ni ఫైండ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ఎంజిల్మ్యాన్ అండి. మరి ఆ ప్లాంట్స్ ఏంటండి? యాక్చువల్గా ఆ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఒకటి స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ ఆల్గే. వన్ ఈజ్ ద స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ ఆల్గే. ఆల్గే అనేది ప్రైమరీ ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ అని అంటాం. ఈ ప్రైమరీ ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ని వాడు ఆ మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ద ఫోటోసిన్సిస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ వాజ్ యూజ్ దట్ ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్ బ్యాక్టీరియా. ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్ బ్యాక్టీరియాని కూడా వాడి ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం యూజ్ చేశారండి. అలాగే ఇక ఏం చేశారు వీడు? యాక్చువల్గా ప్లాంట్స్ అనేవి సన్లైట్ని ట్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు సన్లైట్లోని రెయిన్బో కలర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయండి. ఆ రెయిన్బో కలర్స్లో రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ని మాత్రమే ప్లాంట్స్ అనేవి ట్రాప్ చేస్తాయి. అలా రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ని ట్రాప్ చేయడానికి ఏం యూజ్ అవుతుందంటే ఏ కలర్ పిగ్మెంట్ యూజ్డ్. ఏ కలర్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఆ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ని ట్రాప్ చేసి ఫోటోసిన్సిస్ అనే ప్రాసెస్ని చేస్తుందండి. రైట్. నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ద పెల్లిటియర్ అండ్ కెవెంటో. In 1817 they found this a green color substance that is named as a chlorophyll. The chlorophyll used to the trapping of the sunlight. Chlorophyll అనేది సన్లైట్ని ట్రాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. ఆ క్లోరోఫిల్ని 1817లో పెల్లిటియర్ అండ్ కెవెంటో అనే వాళ్ళు డిస్కవర్ చేశారండి. మరి ఈ క్లోరోఫిల్ అనే దానికి వాళ్ళు ఏం నేమ్ పెట్టారు? క్లోరో అంటే గ్రీన్ అని, ఫిల్లాస్ అంటే లీఫ్ అని మీనింగ్ అండి. గ్రీన్ లీఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్లోరోఫిల్ అని నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే పెల్లిటియర్ అండ్ కెవెంటో. మరి ఈ క్లోరోఫిల్స్ అనేవి ఏ ప్లేస్లో ఉంటాయి? ద క్లోరోఫిల్స్ ఆర్ నాట్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఇన్ ఏ గ్రీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. గ్రీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ మీన్స్ వాట్ హియర్? లీఫ్ మోస్ట్లీ. ఆ లీఫ్ అంతా కూడా క్లోరోఫిల్స్ అనేవి స్ప్రెడ్డింగ్ అయి ఉండవండి. ఆ క్లోరోఫిల్స్ ఏ ప్లేస్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయంటే క్లోరోఫిల్స్ మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనెల్. క్లోరోప్లాస్ట్లోని క్లోరోఫిల్స్ అనేవి క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న గ్రానం అనే ఒక ప్లేస్లో ఉంటాయండి. క్లోరోఫిల్స్ అనేవి ఏ ప్లేస్లో ఉంటాయి? క్లోరోఫిల్స్ అనేవి ద క్లోరోఫిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ గ్రానం ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. గ్రానం ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. నెంబర్ ఆఫ్ ద క్లోరోఫిల్స్ ఇన్ ఈచ్ గ్రానం. గ్రానంలో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్స్ యొక్క నెంబర్ ఎంత అంటే 250 నుంచి 400 ఉంటుందండి. నెంబర్ ఆఫ్ ద క్లోరోఫిల్ ఆర్ ద గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద గ్రానం ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ద క్లోరోఫిల్స్ ఇన్ ఈచ్ గ్రానం ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఈ క్లోరోఫిల్స్ అనేవి గ్రానం అనే ప్లేస్లో ఉంటాయి. వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది 250 నుంచి 400 ఉంటుందండి. ఆ క్లోరోఫిల్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ట్రాపింగ్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ ఫర్ ద ఫోటోసిన్సిస్.
ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది సన్లైట్ని ట్రాప్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ద లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ ద కెమికల్ ఎనర్జీ బై యూజింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్. అండ్ హియర్ ఇది క్లోరోఫిల్ అండి. క్లోరోఫిల్లో ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్లో మెగ్నీషియం ప్లస్ ప్లస్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుందండి. అది మాత్రమే క్లోరోఫిల్ అనే దానిలో మెగ్నీషియం ప్లస్ ప్లస్ అనే ఎలిమెంట్ అనేది సన్లైట్ని ట్రాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఏ porphyrin structure. The structure of the chlorophyll is the porphyrin structure. Who discovered the chlorophyll now? Pelletier and Kaventov అనే ఇద్దరు సైంటిస్ట్ అనేవాళ్ళు క్లోరోఫిల్ లేదా గ్రీన్ లీఫ్ అనే దాన్ని ప్లాంట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. మరి ఇది ఏ ప్లేస్లో ఉంటుందని చెప్పాం? క్లోరోఫిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వాట్ ఈస్ గ్రానం ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోఫిల్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? ట్రాపింగ్ ఆఫ్ ద సన్లైట్. అండ్ వన్ మోర్ అనదర్ సైంటిస్ట్ ఈజ్ ద జూలియస్ వాన్ సాక్స్ అని. జూలియస్ వాన్ సాక్స్ అనేవాడు 1883లో క్లోరోప్లాస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి నేమ్ పెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎవరు? జూలియస్ వాన్ సాక్స్. జూలియస్ వాన్ సాక్స్ డిస్కవర్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ 1883 ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది సెల్ ఆర్గనెల్ అని ముందుగానే చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనెల్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యానిమల్ సెల్. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అలాగే వాటి యొక్క నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి? ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ ఈచ్ ప్లాంట్ సెల్ 40 to 100. 40 నుంచి 100 వరకు కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి ఒక ప్లాంట్ సెల్లో ఉంటాయండి. దట్స్ హియర్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనే దానిలో క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క నెంబర్ అనేది 40 to 100 ఉంటుంది కదండి. మరి ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఏ ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది? లీఫ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, ఈ టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ స్ట్రక్చర్లో 2 types ఆఫ్ ద మీసోఫిల్లస్ పార్ట్ అనేది ఉంటుందండి. ఆ మీసోఫిల్లస్ అంటే ఏంటి? మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్లో ప్యాలిసైడ్ ప్యారెన్కైమా అని, అలాగే దట్ ఈస్ ఏ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా అనే పార్ట్ ఉంటుందండి. ప్యాలిసైడ్ ప్యారెన్కైమాలో వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, రైట్, దానిలో డాట్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి చూడండి సెల్స్లో. ఆ ప్యాలిసైడ్ ప్యారెన్కైమాలో ఉన్నటువంటి డాట్స్ కానీ, స్పాంజీ ప్యారెన్కైమాలో ఉన్నటువంటి డాట్స్ కానీ, దోస్ ఆర్ ఇండికేట్ యాజ్ ఏ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ సైట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్. క్లోరోప్లాస్ట్ని ఏమంటామండి? సైట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్. దట్ మీన్స్ ఏ photosynthesis is taken place by the chloroplast. The next scientist, ninth scientist, Daniel I. Arnon. In 1954 he was gently isolated the chloroplast from the plant cell. Only one point from his scientist. ఒకే ఒక పాయింట్ అండి. డానియల్ ఐ ఆర్నన్ అనేవాడు క్లోరోప్లాస్ట్ని 1954లో ప్లాంట్ సెల్ నుంచి జెంటిల్గా ఆలోచించి దాన్ని ఐసోలేట్ చేశారండి. ఐసోలేట్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ హియర్? సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ సెల్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డానియల్ ఐ ఆర్నాన్. లాస్ట్ సైంటిస్ట్ ఎవరంటే మెల్విన్ కాల్విన్ అనేవాడు హీ ఫౌండ్ దట్ డార్క్ రియాక్షన్ మనం ఏమంటాం? బయోసింథటిక్ రియాక్షన్ లేదా బయోసింథటిక్ రియాక్షన్ అంటాం. ఈ బయోసింథటిక్ రియాక్షన్నే లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఈ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే మెల్విన్ కాల్విన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ ఆల్ దీస్. అండ్ ఆల్సో ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి కొంతమందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్.